ہاں جی، السلام علیکم۔ آپ یقین کریں کہ مجھے جو چیز بھی اچھی لگتی ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ یہ میں دفتر کے لیے نکل پڑا ہوں، یہ گھر کے باہر، اور ہمارا جو علاقہ ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں کم از کم جو کوٹھی ہے وہ 1 کنال کی ہے، 1 کنال کی ہے یا پھر 2 کنال کی ہیں، اس طرح بڑی بڑی کوٹھیوں والا علاقہ ہے، بالکل یہ ملتان روڈ کے پاس ہی۔ اور یہ ہمارے گھر کے پاس یہ ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے نا وہ چھوٹی سی بن رہی ہے، یہ ہمارے گھر کے بالکل پاس، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ یہاں پہ 25 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے زمین ہے، 25 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بارش ہوئی ہے لاہور میں اور موسم بہت پیارا ہے، بادلوں سے بھرا ہوا موسم ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تھوڑے سے آپ کو بادل بھی نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے ٹھنڈے علاقے ہیں نا، نادرن ایریاز وغیرہ، وہاں پہ برف باری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، پہلی برف باری آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا اثر آئے گا۔ تو اب فل ٹھنڈ پروگرام جو ہے نا وہ چل رہا ہے، ٹھنڈ پروگرام کا فل ہو رہا ہے۔ تو میں حافظ جا رہا ہوں، آج ہمارے دوست ہیں سوئٹزرلینڈ سے آئے ہیں، مقصود وڈیچ صاحب، تو ان کو لیے میں نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ تو عدالتی کام سے فارغ ہو کے ان کو آج میں کوئی چرگا مرغا یا کوئی کڑھائی یا کوئی ایسی کوئی دیسی چیز کھلاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے بڑے گفٹ لے کے آتے ہیں اور بڑا وہ کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ میں روڈ پہ چل رہا ہوں تو تھوڑا سا پانی، آپ کو پتہ ہے نا یہ لاہور میں پھر پانی بھی آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں، یہ پاکستان ہے، یہاں کیچڑ ہو جاتا ہے لو جی، پھر بارش شروع ہو گئی اور اب مجھے تیز تیز چلنا پڑے گا۔ آج فل بارش کا ماحول ہے، فل آج بارش ہی بارش ہونی ہے سارا دن، اور 2 دن کی پیشن گوئی بھی ہے جناب۔ ہمارا پیارا اسٹیشن جس کو دیکھ کے آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو عوام کے لیے مسلم لیگ نون نے بنائی ہیں، آپ یقین کریں یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میٹرو اورنج ٹرین کا جو ہے، اورنج لائن ٹرین کا آگے، تو آپ کو میں تھوڑی سی سیاسی بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ سیاسی بات یہ ہے کہ ابھی احسن اقبال صاحب کی تقریر لگی ہوئی تھی۔ احسن اقبال صاحب نے کہا جی کہ جتنے ظلم یا مصیبتیں یا پریشانیاں یہ نون لیگ نے سہی ہیں نا، یہ اس میں مارشل لاؤں کے دور میں وہ کسی اور نے نہیں سہی، لیکن ہمارے کوئی بندے بھی جو ہے وہ چھوڑ کے نہیں گئے، مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے نہیں گئے، اور جو یہ ایسے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، میں آپ کو نکال ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ عمران خان نے انتخاب بھی ایسا کیا تھا، سارے ایسے بندے جو ہے نا وہ کندھے اپنے پاس رکھے جنہوں نے عمران کو چھوڑنے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی، ٹھیک ہے، وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے۔ اب یہ ڈرامے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر بڑا دباؤ ہے۔ اچھا، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑے بہادر ہیں، اور جو دباؤ نہیں سہ سکتے آپ کہتے ہیں وہ غریب ہیں جی، وہ دباؤ نہیں سہ سکتے۔ تو یہ آپ کی ڈبل پالیسی ہے نا، آپ کہیں کہ یا تو وہ بزدل ہیں شہباز گل وغیرہ، تمہارے لیے کہتا ہوں جو تم مفرور بن کے بیٹھے ہو امریکہ میں، آؤ نا ہمت کرو، دوسروں کو بڑی وہ کہتے ہو۔ آج بھی کہہ رہے تھے کہ جناب شیدہ ٹلی کی اگر پریس کانفرنس آ گئی تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا، تو آ نا واپس، زلفی بخاری آ واپس،
शहजाद इकबाल इकबाल तू बड़े बड़ा वो लीडर बनता था, करोड़ों अरबों रुपए के घपले इन सब ने किए हैं। कसम खुदा की कह रहा हूँ कि बाकी लोगों ने तो 2 हाथों से लूटा होगा ना, पाकिस्तान को लूटने वाले भी बहुत हैं, हम किसी का दिफा नहीं करते, लेकिन जो PTI की हुकूमत है इन्होंने 4 हाथों से लूटा है, पाँव से भी और हाथों से भी, 4 हाथों से इन्होंने लूटा है। ये ऐसे बंदे हैं तो ये बोल सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर वो सराकी का आपको सुनाता होता हूँ, आपको मुहावरा जिसको आता है वो मुझे बता दिया करे, क्योंकि मुहावरे तो मुझे आते हैं तो आधी चीज़ों का मतलब कई मुहावरों का नहीं ना आता। जैसे छज तो बोले परून क्या बोले, तो इसके आप बता सकते हैं कि छज तो बोले परून क्या बोले, तो इसका मतलब आप मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था हसन इकबाल साहब की कि उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर बड़े मुश्किल हालात आए। आप सबको पता है कि 3 दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब को इस मुल्क से निकाला गया, जितनी बहादुरी के साथ नवाज़ शरीफ साहब ने मुकाबला किया, जेल गए, और कल भी उनकी एक पुरानी वीडियो लग रही थी कि जनाब मुझे वो पकड़ के ले गए मैस में, और वहाँ उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर लिखो कि मैं असम्बलियाँ डिज़ाल्व करता हूँ, असम्बलियाँ तोड़ता हूँ। तो नवाज़ शरीफ वो जनरल महमूद का नाम भी लिया उन्होंने कहा है कि ओवर माई डेड बॉडी। इसका मतलब ये है कि मैं ये असम्बली नहीं तोड़ूंगा, मुझे आपने कत्ल करना है तो कर लो। ये देखें, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और मैं कसम खुदा की आपको कह रहा हूँ कि अभी इमरान खान को अपॉर्चुनिटी मिले, ये 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। ये उसकी बातों पे ना जाएं यार, उसकी 100 बातें हमारे पास हैं। जो वो कहता था कि मैं IMF के पास गया तो मैं जनाब वो फांसी, अपने आप को फांसी दे दूंगा, और मैंने शीदा टली को पार्टी में लिया तो मुझसे बड़ा जलील कोई नहीं है। और मैं सर जी छोड़ें उनकी बातों को। इमरान के ऊपर अब कोई बंदा एतबार नहीं कर रहा कि उसको हम कैसे अपने मुल्क में लाएं। कोई सऊदी अरब वाला, कोई कतर वाले, दुबई वाले, वो इसलिए एतबार नहीं कर रहे कि ये बंदा साकितुल एतबार है। साकितुल एतबार का मतलब आता है आपको? ये खैर अरबी का लफ्ज़ है, मैंने M.A. अरबी किया हुआ है। साकितुल एतबार का मतलब होता है जिसका एतबार उठ जाए, वो बंदा। वो बज़ाहिर वो बड़ी बड़ी कस्में खाता है कि ये है वो है, लेकिन उसका एतबार उठ जाता है ना तो उसको फिर कोई मुँह नहीं लगाता। तो ये इमरान खान उस तरह का बंदा है, ठीक है। अब इसके सारे साथी किधर गए? सब भाग गए, अपनी वो जनाब चले गए उसके ऊपर। तो आज इमरान खान का जो केस लगा हुआ है साइफर वाला, ठीक है, तो वो अब आपको पता है इमरान के जो पुराने वकील थे, ये ख्वाजा हारिस वगैरह और सलमान सफ्तर वगैरह, सलमान अकरम वगैरह, ये सारे अब चले गए हैं। अब जनाब पीपल्स पार्टी के वकीलों से के सहारे ही इमरान खान चल रहा है। लतीफ़ खोसा साहब सारे केसों में आगे आ गए हैं, और ट्रकों की ट्रक जो फीसें हैं वो हमारे उस्ताद जी ले रहे वो ले रहे हैं। तो इमरान खान के पास पैसे की कमी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। इस वक्त सब सियासतदानों से ज़्यादा इमरान के पास पैसे हैं, उसको लोग भी देते हैं, और उसको ये यहूदी और ये जो मुल्क है ना ये भी देते हैं। ये बिल्कुल पक्की 100% बात है। इसलिए वो आपको पता है एक केस में 10-10 वकील उसके पेश हो रहे होते हैं। तो आज इसने इमरान एक तो ये कहा है कि मुझे माफ़ी दी जाए, एग्जेम्प्ट किया जाए। एग्जेम्प्ट, मैं वज़ीर आज़म था के लिए नहीं है जनाब, था के लिए। वज़ीर आज़म होते हुए अगर कोई बंदा ड्यूटी पे कोई काम के कोई हरज आ जाए तो वो आप उसको माफ़ कर सकते हैं, दूसरे को नहीं, ठीक है। तो इमरान खान ने वज़ीर आज़म के जब नहीं था तब इसने वो साइफर लहराया था ऐसे, ठीक है, जैसे मेरे बाल आज लहरा रहे हैं ना, ऐसे साइफर को लहराया था। ए नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दियाँ चीज़ां ने जिहड़ियां लोग देख रहे हैं। खुदा की कसम नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए काम किए हैं। इसने नौजवानों को गालम गलोच सिखाई है, नशा सिखाया है, और इसने जनाब लोगों को आप देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो आज साइफर केस में माफ़ीनामा है वो, और क्वैशमेंट है, और ज़मानत है, और बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये आप देख रहे हैं। तो एक ट्रेन वो आई है और एक ट्रेन और आ रही है, जो हमारी ट्रेन है वो आ रही है।
تو ہم اگلی ویڈیو جو ہے آپ کو اس ٹرین کے بعد انشاءاللہ سنائیں گے کہ کیا حالات ہیں اور کیا نہیں حالات. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کرتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، کیونکہ میری وہ ٹرین آ گئی ہے. تو آپ بھی دیکھیں نواز شریف صاحب کے کارنامے. یہ دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ آپ یورپ میں آ گئے ہیں، یورپ میں. ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ.